praised, Your Excellency Bishop Aldo Bradi, the Apostolic Vicar of Northern Arabia, Right Reverend John Corepiscopo, the coordinator of the Malagra Catholic Missions in the Gulf region, Reverend Father Saji, the parish priest of this cathedral, Reverend Fathers, Reverend Sisters, dear brothers and sisters, beloved first communicants, dear new altar servers, and my dear brethren in Christ. This is the second time I'm enjoying the privilege of celebrating the Holy Eucharist here in His holy temple of God. This is the third time that I'm here in this holy place, remembering with gratitude that I was also invited to be part of the historic apostolic visit of His Holiness of blessed memory Pope Francis to this cathedral. And I thank His Excellency Bishop Aldo for his fraternal and paternal affection towards our community, especially in promoting our praise and worship in the Holy Mother Church. And this has been graciously granted to us for the 3 days at our full disposal. For 3 days, it belongs to the Malagra Church. But on the 4th day, it will go back to the Bishop Apostolic Vicar. And I'm extremely grateful to you, dear brother in the Episcopate, the most affectionate, beloved Bishop, for what you are to us. I'm slightly strained to preach the gospel. Your very presence makes me compelled to speak in English, but looking at the vast majority of the people who are faithful, I am inclined to speak in Malayalam, and the language which is used in heaven. All the angels know this language very well. They don't make any grammatic mistake. They do it well, singing hallelujah. I appreciate your goodwill towards the understanding. God's mercy has no limit, and God is always be merciful. Pope Francis of blessed memory has joyfully shared one of his catechetical classes during the Wednesday audience at the Vatican. He just said a very simple sentence. His name is mercy. God's name is mercy. We know that God is merciful, but Pope Francis called in a very different tone and explained that particular sentence which he used. His name is mercy. And I must say, it has a deep-rooted meaning and base in the Word of God. Everything is created because of His mercy. And in our Holy Kurbono, we always sing and pray, Kyrie eleison, Lord, have mercy on us all the time.
The basis of that prayer is God's nature is that He is known and He is merciful. From the very beginning, He has been expressing who He is. We say at the cross, we see God's mercy in its full form. God sent His beloved Son so that no one will be perished, everyone will be saved. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം നാം എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടവരുമാണ്. നമ്മുടെ ജീവൻ, നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. ലോകസൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടി മുഴുവനും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നതാണ്. നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം പുതിയ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തു. നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരസ്യ പാപിനിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിലെ ലക്ഷ്യം, ഇവൻ നിയമം ലംഘിക്കാൻ പറയുമോ, നിയമത്തിനെതിരെ നിൽക്കുമോ, യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തെ അവൻ തള്ളിപ്പറയുമോ? യേശു അതൊന്നും ചെയ്യാതെ യേശു പറഞ്ഞതെന്താണ്? യേശു വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്താണ്? അവർ വിചാരിക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ കാര്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം മാത്രമല്ല, ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുവോ, എന്നെ പരിശോധിക്കുന്നുവോ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് പ്രത്യാശ ലഭിക്കുന്നു. God can choose His own law, and the law which He holds on, which He keeps on, is mercy. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോവുക. God's name is mercy. അവൻ്റെ നാമം, അവൻ്റെ സ്വഭാവം, അവൻ്റെ സത്ത കരുണയാണ്. നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകാനിടയില്ല. ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏക കാര്യം ഓർമ്മക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് മെമ്മറി ആണല്ലോ. ഒരു കാര്യം സാധിച്ചാൽ അടുത്ത കാര്യം വരുന്നത് വരെ മാത്രമേ അതിന് ഓർമ്മയുള്ളൂ. നാം കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ ശകലമുണ്ട്. എൻ്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. കേട്ടില്ല, ഞരക്കം മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക, അവിടുത്തെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക, അവിടുത്തെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാകുന്നെങ്കിൽ തലമുറകളായി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാക്കന്മാർ മക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ, ഇന്നും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയതാണ്. യു നെവർ ഫർഗെറ്റ് ഗോഡ്സ് മെഴ്സി. അവിടുത്തെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും, അവിടുത്തെ കരുണയെക്കുറിച്ച് മറവിയുള്ളവനാകാൻ പാടില്ല. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പാഠം തരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഒരു കണക്ക് വെച്ച് പത്രോസ്ലീഹ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, കർത്താവേ, എൻ്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ്, വേദപുസ്തകത്തിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം? 7 പ്രാവശ്യം എന്നാണോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു 7 എന്നല്ല, 70 പ്രാവശ്യം. ഗുണിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമാണ്. 7 ആണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്.
70 പ്രാവശ്യം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അൺലിമിറ്റഡ്. നീ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം? How many times I should forgive my brother? 7 times? 70 times. That is to say, you have to forgive your brother always. Because this is the way I have loved you. I have forgiven you. സുവിശേഷത്തിലെ ആ ഒരു പാഠം ഒരുവനെ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 10,000 താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സംശയം വരും. ബഹ്റൈൻ ദിനാറെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ 10,000 കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അടച്ചു വീട്ടണം. യജമാനനെ എനിക്കൊരു നിർവാഹവുമില്ല. അപ്പോൾ അവനുള്ളത് സകലതും, അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തി വിറ്റ് കടം വീട്ടാൻ പറയുന്നു. അവൻ കാൽക്കൽ വീണ് പറഞ്ഞു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ എല്ലാം തന്ന് വീട്ടിക്കൊള്ളാം. ആ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവന് ഇളവ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഇളവ് കിട്ടിയവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുക എത്രയായിരുന്നു? പള്ളിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഓർത്തിരിക്കത്തില്ലയോ? 10,000 കടപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ 100 ദേനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുവനെ കണ്ടു. ഈ ആശ്വാസം ലഭിച്ചവൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവൻ്റെ ഈ സഹപ്രവർത്തകനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തന്ന് തീർക്കുക. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഈ 10,000 ഇളച്ച് കിട്ടിയവനോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം. ഇതേ വാചകമാണ് ഈ 10,000 കടപ്പെട്ടവൻ യജമാനോട് പറഞ്ഞത്. യജമാനൻ ക്ഷമിച്ചു. 100 കടപ്പെട്ടിരുന്നവൻ ഇതേ വാക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കടം വീട്ടുന്നത് വരെ അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു എന്നാണ് പറയുക. ഈ സംഭവം കേട്ട് യജമാനൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു, അവനോട് കോപിച്ചു. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാരുണ്യം, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവകരുണ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ്, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പാഠമായി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. യു ഡു അക്കോർഡിംഗ്ലി. 10,000 ഇളച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ 100 കടപ്പെട്ടിരുന്നവനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചു. 10,000 കടപ്പെട്ടിരുന്നവനെ എവിടൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 100 കടപ്പെട്ടിരുന്നവനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ഹൗ വി കുഡ് ബി അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ദൈവം ഇളച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത് വലിയ ഔദാര്യം. തനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരുന്നത് 100, അവനോട് കാണിച്ച മനസ്സിൻ്റെ വെറുപ്പ്. കർത്താവ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പാഠം അതാണ്. നാം സ്വീകരിച്ചവരാണ്, കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദൈവകരുണയിലാണ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? ദൈവം കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓരോ മാലാഖമാരെ അയക്കാറില്ല. Whoever comes before us, they're God's messengers. രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ, നേഴ്സോ ഡോക്ടറോ ചെയ്യുന്ന ആതുര ശുശ്രൂഷ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ജീവന്റെ വിലയറിയൂ. God's mercy
has some message for us. Not that we simply enjoy that, but we are obliged to transmit God's mercy to those who are with us. സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുന്നത് സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, സന്തോഷം കൊടുക്കുമ്പോഴുമാണ്. സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അത് സ്നേഹം പകരുമ്പോഴാണ്. ക്ഷമയാകട്ടെ, സ്നേഹമാകട്ടെ, കരുണയാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. അത് ദൈവം ഔദാര്യത്തോടെ തരുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ നാമം കരുണയെന്നാണ്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് മെർസി. അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണം. കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും നമ്മെ ക്ഷമിക്കുകയും കൂടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ദൈവം, അതാണ് അവിടുത്തെ കരുണ. ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്ന, ജീവൻ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാം സുവിശേഷം വായിക്കുക. ജീവൻ നൽകുന്ന സുവിശേഷം എന്നത് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. കരുണ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ സുവിശേഷത്തിന് ജീവൻ. സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നു, സുവിശേഷം നടക്കുന്നു, സുവിശേഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, സുവിശേഷം വ്യാപരിക്കുന്നു, സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നു. ദൈവകരുണ നമ്മിൽ ധാരാളമായി ലഭിക്കട്ടെ. ദൈവകരുണ നമ്മിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇടയാകട്ടെ. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളമാണ് ഈ കുർബാന. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഹൃദയത്തിലൊന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം? ദൈവം ദുർബലനായിട്ടാ? ശക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ? ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ വന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനും സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുമോ? മോശ മുഖം മറച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട, മോശ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം. ചെറിയ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിയ ദൈവം വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവും. കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പം ചെറിയ ഓസ്തി സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് പോലും പാപമാണ്. കർത്താവ് ചെറിയ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കതുപോലെ ചെറുതായി നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ദൈവം ചെറിയ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തിയാണ്. ദൈവകരുണയുടെ ആഴം നാം പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ അപ്പം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ നാവിലേക്ക് തരുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വലിപ്പം അത്രയും ചെറുതാകാൻ കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഈ കുർബാനയിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഈ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ ചെറിയ ശ്വാസത്തെ ജീവിതമാക്കി വളർത്തുന്ന കരുണയുള്ള ദൈവം. വിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ
നമ്മളെല്ലാവരും ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. മൊറാൻ നസ്രാഹാം അലൈൻ, നാഥ കൃപ ചെയ്യണം അലിവാൽ. ദൈവമേ കരുണ കാണിക്കണം. അതാണ് ദൈവം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളെ ഈ കരുണയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. They're going to receive the Holy Communion. Jesus himself. Are you all happy? I didn't hear anything. You're very happy and you have been preparing for that. Yeah, very good. And you, as you receive the Holy Communion, Jesus is entering into your life in a special way. And that will strengthen you, because our God is Emmanuel. That is to say, God with us. God will stay with you in a special way. We all pray for you at this Holy Kurbono. We pray for your parents, your beloved ones at home. We pray for those who have prepared you, those who are teaching you in the school, those who are caring for your faith. May all be blessed by the Lord. You pray in a special way for the special graces and blessing for our community here, all those who are around you, that we all should be blessed. വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെയായി ജീവിതത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇന്ന് വിവാഹത്തിൻ്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കുടുംബമുണ്ട്, ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. He is merciful. His name is mercy. And be merciful as He himself is merciful. Amen.